Hi, DSP aspirants. Welcome to my YouTube channel. This is your కాకాని మ్యాథ్స్ వరల్డ్. ఈ రోజు మనం టెట్లో భాగంగా మ్యాథ్స్ లో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజెస్ శాతములు ఈ టాపిక్ నేర్చుకుందాం. సో అసలు పర్సంటేజెస్ అంటే ఏంటి? 100 హారంగా గల భిన్నాలు 100 హారముగా గల భిన్నాలను శాతాలు అంటారు. ద decimal fraction whose denominator is is 100. అంటే ఏ ఫ్రాక్షన్ లో అయితే డినామినేటర్ 100 ఉంటుందో వాటిని ఏమంటాం మనం ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. అసలు ఈ పర్సెంటేజ్ అనేది ఏ కంట్రీ వర్డ్? యు నో దట్ పర్సెంట్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ పర్సెంటమ్ అనేటువంటి లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది. పర్సెంటమ్ అంటే పర్ అంటే ప్రతి, సెంటమ్ అంటే 100. సో పర్సెంటమ్ అంటే ప్రతి 100కి అని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం పర్సెంటేజ్ ని ఒక సింబల్ ఇచ్చారు. ఆ సింబల్ ఏంటంటే దీన్ని పర్సెంటేజ్ సింబల్ అంటారు. ఎక్కడైనా సరే ఏ నెంబర్ పక్కనైనా సరే ఈ సింబల్ ఉందనుకోండి, దీనికి అర్థం ఏంటంటే 1/100 అని. ఏ నెంబర్ పక్కనైనా ఈ సింబల్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ని 100 తో డివైడ్ చేయాలి. Now we can see some questions upon this one. Now see the first one. Convert the following fractions into percentages. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు, వీటిని మనం పర్సెంటేజెస్ కి మార్చాలి. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చి దాన్ని పర్సెంటేజ్ కి మార్చాలి అంటే మనం వీటిని 100 తో మల్టిపుల్ చేయాలి. సి ఫస్ట్ వన్ 1/5 is there. సో ఈ 1/5 అనేటువంటి ఫ్రాక్షన్ ని నేను పర్సెంటేజ్ మార్చుకోవడం కోసం 100 తో మల్టిపుల్ చేస్తాను. సో 5 ones 520 that equal to 20%. నెక్స్ట్ వన్ 1/3 into 100. 3 ones 3, 3 3s are 9, remaining 1 is there. 1 0 means 10, 3 3s are 9, remaining 1 is there. You can take a point, keep 0, మళ్ళీ 10 అవుతుంది కదా 3, that equal to 33.3 అని రాయొచ్చు, లేదా 33 1/3% కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ 1/4. 1/4 into 100. 4 1s are 4, 4 2s are 8, remaining 2 is there. 2 0 means 20, 4 5s are 20. So this is the 25%. Next, fourth one 1/6 into 100. So 2 3s 2 50s. 3 1s are 3, 3 1s are 3, remaining 2 is there. 2 0 means 20, 3 6s are 18, remainder 2 is there. So 16 2/3%. 1/7. 1/7 into 100. 7 1s are 7, remaining 3 is there. 3 0 means 30, 7 4s are 28. 30 లో నుంచి 28 పోతే remaining 2 ఉంటుంది అనమాట. So you can write 14 2/7 we can take. 14 2/7%. Next 1/9. 1/9 into 100. 9 10s are 90, 9 11s are 99. So 11, remaining 1 is there na, 11 1/9%. Next 1/11. 1/11 into 100. 11 9s are 99, 11 9s are 99. So 9 is there.
రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలింది? ఇక్కడ 1 మిగిలింది. సో 1/11%. నెక్స్ట్ 2/7. 2/7 into 100 that equal to 200 sir. 200/7. So 7 2s are 14. 7 2s are 14. Remaining 6 is there. 60 means 60. 7 8s are 56. 60 లో నుంచి 56 రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ 4 is there. So 28. 4/7%. This is the first one. Now see the second question. Convert the following percentages into fractions. ఇక్కడ మనకి పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు, వాటి మనం ఫ్రాక్షన్ లోకి మార్చాలి. ఫస్ట్ వన్ సిఆర్ ఆఫ్ 35% ఇస్ దేర్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక నెంబర్ తరువాత పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ని మనం 100 తో డివైడ్ చేస్తాం. సో 35 into 1/100. So we can take 5 table. 5 7s are 35. 5 20s are 100. It is equal to 7/20. Next one. See, this is the mixed fraction. Convert into improper fraction. 66 3s are 6 3s are 18. 6 3s are 18 plus 1 19. So 198 plus 2 and then 200/3 into percent means 1/100. So 2 zeros to 2 zeros cancel. That equal to 2/3. Next, third one. 12 7s are 84 plus 1 means 85/7 into 1/100. You can take 85 means 5 table. 5 17s are 85 and 5 20s are 100. That equal to 17/7 2s are 14. 140. Next, fourth one. 11 9s are 99 plus 1. 99 plus 1 and 100. 100/9 into 1/100. 100 cancel. That equal to 1/9 is the fraction. Next one. 16 3s are 48 plus 2. 50/3 into percentage means 1/100. 1s 2s. That equal to 1/3 2s are 6. Next one. 6 4s are 24 plus 1 25/4 into 1/100. 25 1s are 25. 25 4s are 100. That equal to 1/4 4s are 60. Next one, last one. 8 3s are 24 plus 1 25. 25/3 into 1/100. 25 1s are 25. 4s are 100. That equal to 1/3 4s are 12. So this is the second one. Now see the third question. 50% of 700 plus 30% of 200 equal to dash. So 50% means 50/100. Half అంటే ఇంటూ తీసుకోవాలి. ఇంటూ 700 plus 30% means 30/100. Half means into 200. So 2 zeros cancel. 2 zeros cancel. 5 7s are 35 అంటే 350 plus 32s are 6. That equal to 350 plus 60 means 410 is the answer. ఇది మామూలు ప్రాసెస్. నౌ సీ ద షార్ట్ కట్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దానికి పర్సెంటేజ్ కనుక్కోమన్నప్పుడు, సో వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఇస్ ద 700. ముందుగా మనం 10% కనుక్కోండి. సో ఎప్పుడైనా సరే 10% కనుక్కోవాలి అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ లో యూ రిమూవ్ ద లాస్ట్ జీరో, తీసేసాయి. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నీకు? 70. అంటే 700 లో 10% ఈజ్ ద 70. అంతే. ఇంకా 20 అన్నాం అనుకోండి, దీన్ని డబుల్ చేయాలి. 7 2s are 140. 30 అన్నాం అనుకోండి, 70 into 3 210 అలా అనమాట. సో ఇక్కడ అడిగింది ఎంత మనల్ని? 50% కదా. 10%
70 అయితే దీన్ని ఏం చేశారు ఇక్కడ ఇంటూ 5 చేశారు. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇంటూ 5 చేయాలి. 7 5 35. సో 350. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ వన్. 200 is there. ఈ 200 లో 10% అంటే జస్ట్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ జీరో. వాట్ ఇస్ దేర్? 20 is there. సో 10% 20. 10% 20 అయితే 30% ఎంత? 10 30 అంటే 3 times. సో ఇక్కడ కూడా 3 times అనమాట. 23 is 60. సో 350 plus 60. 350 plus 60 యాడ్ చేస్తే 4. This is the answer. Now see the fourth one. 25% of 6,000 minus 15% of 3,000. See all of you, 25 means 25% means we can know the 1/4 అన్నమాట. సో అది తర్వాత చేద్దాం. 25% అంటే ఇప్పుడు మనకి 25/100 into 6,000 minus 15% means 15/100 into 3,000. 2 zeros 2 zeros cancel. 2 zeros 2 zeros cancel. 25 6 are 150. The zero is there, so 1500. 1500 minus 15 3s are 45. Zero is there, 450. So 1500 లో నుంచి you can remove the 450. You can get 1050. This is the answer. Now you can see the shortcut. See all of you. 25% means 25% equal to 25/100 equal to 1/4. సో ఏ నెంబర్ కైనా సరే 25% కావాలి అంటే we can take the 1/4 of the number. ఇక్కడ 6000 కి హాఫ్ ఎంత అంటే 6000 అనేది 100% అనుకుంటే అందులో హాఫ్ ఎంత 50%. ఎంత అవుతుంది? 6000 కాబట్టి 3000 అవుతుంది. ఈ 3000 మళ్ళీ హాఫ్ ఎంత 1500. సో అదే కదా 100% కనుక 6000 అయితే ఇందులో 50% ఎంత? హాఫ్ 3000. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ ఎంత? 25% అంటే టేక్ 1500. ఇది 25%. వెరీ ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 15 అడిగారు కదా. సో ఇప్పుడు 3000 లో 10% అంటే రిమూవ్ ద 10. హౌ మచ్ అండి? 300. 10% వచ్చేసి 300. మనకేం కావాలి? 15 కదా. యూ కెన్ టేక్ 5%. ఇందులో హాఫే కదా. ఇందులో హాఫ్ ఎంత? 300 హాఫ్ 150. 10 plus 5 ఎంత? 15%. యాడ్ దీస్ టూ. 300 plus 150 means 450. సో ఇది 25%, ఇది 15%. మనం చేయాలి ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ ద సబ్ట్రాక్షన్. సో 1500 minus 450 equal to 1050 is the answer. Now we can see the next one. 40% of 1640 plus x equal to 35% of 980 plus 150% of 850, then x equal to. So ఈ లెక్కలో మనం x కనుక్కోవాలి. Now we can see 40% means 40/100 into 1640 plus x equal to 35/100 into 980 plus 150/100 into 850. So now we can see 0 is there, 0 0 cancel, 0 0 cancel. So 4 into 164. 4 4s are 16. 4 6s are 24 plus 1 25. 4 1s are 4. 4 plus 2 6. 656 plus x equal to, come to here, 0 0 cancel. 10 is there, 35 is there. You can take the 5 table. 5 7s are 35. 5 2s are 10. 2 1s, 2 4s are 8. Remaining 1 is there. 1 8 means
18, you can take 9 times. 7 into 49, 7 cube we know 343. 343 plus 0 0 cancel, 0 0 cancel. 15 into 85. So 85 into anamata. So we can take 85 into 10, 850. 85 tens 850. 85 into 5 అంటే ఇందులో హాఫే కదా. 85 into 5 అంటే ఇందులో హాఫ్ అనమాట. సో 800 లో హాఫ్ 400, 50 లో హాఫ్ 25. సో we can take 425. Add this to 5, 7, 8 plus 4 means 12. 1275. నాకు ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ 656 ని ఇది తీసుకొస్తాను. డూయింగ్ ద ప్లస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, మైనస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 343 ప్లస్ 1275 మైనస్ 656. ఇప్పుడు యాడ్ చేద్దామండి. 1275 ప్లస్ 340 that equal to 8, 11, 6, 1 minus 656. 656. 6 minus 8 minus 6 to 11 minus 5. 6, 5 is there. 50 minus 6 and 9. So answer is that means x equal to 960. This is the answer. Now see the next one. Population of a city is 4,50,000. If 30% of it are children, then find the number of children. ఒక సిటీలో మొత్తం 4,50,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళలో 30% ఆర్ ద చిల్డ్రన్. ఎప్పుడైనా సరే పర్సెంటేజెస్ లెక్కలు ఇచ్చినప్పుడు మనం మొత్తం కూడా అంటే టోటల్ని 100% అనుకోవాలి. మొత్తం మనం 100% అనుకుంటే వీరిలో 30% ఎవరున్నారు, చిన్నపిల్లలు అంటే చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. మనం వీళ్ళ నెంబర్ కనుక్కోవాలన్నమాట. సో యూ కెన్ టేక్ 100% ఈజ్ ద 4,50,000. 100% ఈజ్ 4,50,000. Then what about the 30%? 100% 4,50,000 అయితే 30% అంటే దీన్ని తగ్గింది కదా. సో 30% ఈ వాల్యూ కన్నా తక్కువ వస్తుంది, ఎక్కువ వస్తుందా, తక్కువే కదా. సో వీ కెన్ టేక్ ఇది లెస్ కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ లెస్ బై మోర్. ఇన్ దిస్ టూ వాట్ ఇస్ ద లెస్ నెంబర్? 30 is the less number. So 30 by 100 into 4,50,000. 2 zeros cancel. So 3 5s are 15, 3 4s are 12 plus 1 13. 1 0 2 3 zeros. 1 2 3 0. So 1,35,000. So number of children equal 1,35,000. Now we can see the next question. 7th one. There are 400 oranges in a box. If 20% of the oranges are bad, find the number of good oranges. సో ఒక బాక్స్ లో మనకి 400 ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఈ 400 ఆరెంజెస్ లో 20% బాగాలేదు. అలా అయితే మంచిగా ఉన్నటువంటి ఆరెంజెస్ ఎన్ని? ఇది క్వశ్చన్. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇచ్చిన టోటల్ నెంబర్ ని యూ కెన్ టేక్ దాస్ ద 100%. మొత్తం మనం 100% అని. ఈ 100% లో బ్యాడ్ బాగలేనివి ఎన్ని ఉన్నాయి? 20% బాగాలేవు. సో 100 లో 20% బాగాలేవంటే గుడ్ ఎన్నోది మనకి 80% అవుతుంది. సో మనం కనుక్కోవాలి 80% ఆఫ్ ఆరెంజెస్ కనుక్కోవాలి. సో వీ కెన్ టేక్ 100% ఈజ్ ద 400. దెన్ 80% ఆర్ ముఖ్యంగా అడిగింది 80% ఈజ్ ఈక్వల్.
సో 100% కి 400 అయితే 80కి we can get the number is the less. So we can take less by more. 80 by 100 into 400. So 2 zeros cancel. 8 4s are 32. 0 is there, 80. So 320 are the good oranges. దీన్ని అసలు మనం పెన్ను పేపర్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. సో వాట్ వి నో, టోటల్ ఎంత మనకి 400. ఈ 400 లో 10% ఎంత మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, ఎప్పుడైనా సరే ఏ నెంబర్ లోనైనా సరే 10% కావాలి అంటే జస్ట్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ జీరో. సో వాట్ ఇస్ దట్, 40 is there. ఈ 40 ఏంటి, 10%. సో 10% 40 అయితే ఎంత కావాలి నాకు, 80%. 80 అంటే ఏంటి, 10 into 8 80 కదా. సో 10% 40 అయితే 80% నాకు కావాలి, ఇంటూ 8 కదా. ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 8 4 8 32 అంటే ఎంత, 8. దట్స్ ఆల్. కొంచెం చిన్న లాజిక్ ఉపయోగిస్తే జస్ట్ మనం పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా చూడగానే వాటికి ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. Now you can see the next one. 25% off, 30% off, 15% off, 10% off, 2,50,000. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే మనకేం తెలుసు అవి మనం ఉపయోగిస్తాం. కొత్తగా ప్రయోగాలు ఏం అక్కర్లేదు. జస్ట్ పర్సెంటేజ్ సింబల్ కనిపిస్తే 100 రాయాలి, ఆఫ్ ఉంటే ఇంటూ తీసుకోవాలి, ఇవి చాలు మనకి. సో 25 by 100 into 30% means 30 by 100 into 15% means 15 by 100 into 10% అంటే 10 by 100 into 2,50,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేమైనా సరే క్యాన్సిలేషన్ జరుగుతుందో చూసుకోవాలి. సో యూ కెన్ సీ 0 0 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ ఉన్న ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ 25 1s 25 4s క్యాన్సిల్. 1 2 3 4 4 zeros are there. 1 2 3 4 4 zeros are there. ఈ 4 zeros కి ఈ 4 zeros క్యాన్సిల్. సో ఇక రిమైనింగ్ ఏం మిగిలిపోయినాయి మనకి, 3 is there. 3 into 15 is there into 25 by 4. 25 3s are 75. 75 into 15, that equal to 15 5s are 75. 15 7s are 105 plus 7 ఎంత 112 by 4, that equal to. సో మనం ఇప్పుడు 1125 ని 4 తో డివైడ్ చేద్దాం. 4 2s are 8. 11 minus 8 3 2 32. 4 8s are 32. I can take 5. 4 1s are 4. 1 is there. So keep point. Take 0. 4 2s are 8. Remaining 2. All point ఇక్కడ ఉంది కదా, I can take 0. 4 5s are 20. So you can get the number 281.2. So this is the answer. What percent of 50 is 19? అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ 50లో 19 అవుతుందని చెప్తున్నాను. సో నాకు ఇక్కడ వాట్ అన్నాడు కదా, నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను. ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 50 ఈక్వల్ టు 90. సో పర్సెంటేజ్ మీన్స్ వాట్ వినో, పర్సెంటేజ్ సింబల్ కనిపిస్తే ఏం చేస్తాను, నేను బై 100 రాసుకుంటాను. ఎక్స్ బై 100 ఇంటూ 50 ఈక్వల్ టు 9. నాకు ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్ని ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తాను. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 19. ఇక్కడ 100 డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ సైడ్కి వెళ్తే మల్టిపుల్ చేస్తుంది. 19 into 100 by 50. ఇక్కడ ఎక్స్ ని మల్టిపుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ సైడ్కి వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది. సో 50 1s 50 2s. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 19 2s are 48. So 38% is the
19 in 50. This is the answer. 10th one is there. If S is 150% of T, then T is what percent of S plus T? అంటే ఇక్కడ S అనేది T లో 150% అయితే T అనేది S ప్లస్ Tలో ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఎప్పుడైనా సరే మనం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంటే 100 తీసుకుంటాం, హాఫ్ ఉంటే ఇంటూ రాస్తాం, ఈజ్ ఉంటే ఈక్వల్ టు రాయాలి. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎస్ ఈజ్ అన్నాడు కదా, సో ఐ కెన్ టేక్ ఎస్ ఈజ్ ప్లేస్ లో ఈక్వల్ టు ఎస్ ఈక్వల్ టు 150%. హాఫ్ అంటే ఇంటూ సో ఎస్ ఈక్వల్ టు 150/100 ఇంటూ నువ్వు క్యాన్సిల్ తీసుకుని 0 0 క్యాన్సిల్, 5 3s 5 3s. సో దట్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ టీ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ టీ అనేది మల్టిపుల్ చేస్తుంది, వస్తే డివిజిబుల్ చేస్తుంది అనమాట. సో S/T ఈక్వల్ టు 3/2. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని గమనిస్తే S ఈక్వల్ టు 3, T ఈక్వల్ టు 2. సో చెప్తున్నదే కదా, S అనేది టీలో 150% ఉందన్నమాట. T అనేది 2 అయితే 3 ఎంత అవుతుంది మనకి 150% అవుతుంది. సో ఇక్కడ S ఈక్వల్ టు 3 and T ఈక్వల్ టు 2. then we can take S plus T ఈక్వల్ టు 3 plus 2 means 5. come to here, ఇక్కడ ఏం అడిగాడు నన్ను, T is what percent of S plus T అన్నాడు. సో T ఈక్వల్ టు X% of S plus T అనుకున్నాం. సో T అంటే ఎంత మనకి, T means 2. 2 ఈక్వల్ టు X% means X/100 ఇంటూ S plus T అంటే ఎంత మనకి 5. సో 5 1s 5 2. సో 2 ఈక్వల్ టు X/20. నాకు X కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే 20ని తీసుకొస్తాను. 20 ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది, ఇది వస్తే మల్టిపుల్ చేస్తుంది. సో X ఈక్వల్ టు 2 is there na, 2 into 20. then X equal to 220 is that. This is the answer. Now we can see the next question. What percent? So I can take X percentage. X percentage of 15.2 kg equal to 19 grams. సో మనం చూస్తే ఇక్కడ కేజీలో ఉంది, ఇక్కడ గ్రామ్స్లో ఉంది. సో గ్రాముల్లో ఉంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే కేజీలను కూడా కన్వర్ట్ టు ద గ్రామ్స్ అనమాట. సో 1 kgకి ఎన్ని గ్రాములు, 1000. సో X/100 ఇంటూ 15.2 ఇంటూ 1000 ఈక్వల్ టు 19 grams. సో X/100 ఇంటూ, సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఒక డిజిట్ ఉంది కాబట్టి రిమూవ్ ద 10. సో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ 152 ఇంటూ 100. సో ఈ పాయింట్కి 0 అయిపోయింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 90. నాకు X కావాలి కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఈ పక్క తీసుకెళ్తాను. అందుకంటే ముందుగా ఈ 100 ఈ 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. X ఈక్వల్ టు 19 by here we have the 150. X ఈక్వల్ టు 19 టేబుల్లో 150 రెండుసార్లు పోయింది మనకి, వచ్చా ఈ టేబుల్ 8 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో we can X ఈక్వల్ టు 1/8. సో ఇక్కడ మనం 0 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, key point take 0. So 0 is there, we can think of. So 10, 8 ones are 8, remaining 2 is there. 10 with 8, 8 ones are 8, remaining 2. ఆల్రెడీ పాయింట్ ఉంది కదా, 0 పెట్టేసుకుందాం. 8 2s are 16, remaining 4 is there. ఆల్రెడీ పాయింట్ is there na, 0. 8 5s are 5. So 0.125. This is the answer. Percentage is the 12th one.
The number which exceeds 16% of it by 42 is. అంటే ఒక నెంబరు 16% కంటే 42 ఎక్కువైతే ఆ నెంబర్ ఏంటి అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైనా సరే మనం పర్సంటేజ్ చెప్పుకున్నట్టుగా పూర్తి నెంబర్ ఏమనుకుంటాం మనం 100% అనుకుంటాం. సో 100% ఇది ఒక నెంబరు. ఈ నెంబర్ ఇప్పుడు ఏమైందంట 16% కన్నా ఎక్కువ వచ్చేసింది. 100% ఉన్న నెంబరు 16% కన్నా ఎక్కువ అంటే సో 100 ఇక్కడ ఉంది, 60% ఇస్ దేర్. సో రిమైనింగ్ ఎంత అయితే మనకి 84. సో ఈ నెంబరు 16% కంటే 84 ఎక్కువ ఉంది. ఈ 84 ని లెక్కలు ఏమన్నారు? ఎక్సీడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ బై 42 అంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ పర్సంటేజ్ ఎంతయా అంటే 42 అన్నమాట. సో ఆ నెంబర్ లో 84% ఎంత మనకి 42. సో 84% is the 42 అయితే సో మనకి ఆ నెంబర్ కావాలి. నెంబర్ ఎంత మనకి 100. 100% ఎంత? సో 84 కనుక 42 అయితే 100 ఎంత? 100 అనేది 84 కన్నా పెద్ద నెంబరే కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఏమవుతుంది? ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఎక్కువ ఫార్ములా ఏంటి? మోర్ బై లెస్. సో 100 బై 84 ఇంటూ 42. 42 2s are 82. 2 1s 2. So answer is 50. Now see the next one. 280% of a number is 560. What is the number? అంటే ఇంత పర్సెంట్ ఒక నెంబర్ లో ఇంత పర్సెంట్ అంటే మనకి 560 అయ్యింది. అలా అయితే నెంబర్ ఏంటి అడుగుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ని ఎక్స్ అనుకుంటాను. ఐ కెన్ రైట్ 280% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 560. సో పర్సెంట్ సింపుల్ గా ఇక్కడ మనకి వాట్ వి కెన్ రైట్ 280 by 100 into x equal to 560. సో నాకు ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ ఫ్రాక్షన్ ని అటు తీసుకుని వెళ్తాను. ఫ్రాక్షన్ ఆర్కి సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది? రివర్స్ రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 560 into 100 by 280. ఈ జీరో క్యాన్సిల్. 28 1s 28 2s 56. So x equal to 2 into 100. So x equal to 200. So the number is 200. Now see the next one. 16 2 by 3% of a number is 560. Then what is the number? So what we can write? We can take a fraction. 16 2 by 3 percentage of means into number ని మనం x అనుకుందాం. x ఈక్వల్ టు 500. సో ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కదా, కన్వర్ట్ ఇంటూ ద ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 16 3s are 48 ప్లస్ 2 యాడ్ చేస్తే 50 వస్తుంది. 50 by 3 ఇంటూ పర్సంటేజ్ మీన్స్ 1 by 100. 1 by 100 ఈక్వల్ టు ఇంటూ x ఈక్వల్ టు 500. 50 1s 50 2s. So x by 3 2s are 6 equal to 500. X equal to 560 into 6. X equal to 6 zeros are 0. 6 are 36. 6 5s are 30 plus 3 30. So the answer is 3360. The number exceeds 15% of it by 170. ఈ మోడల్ సమ్మింగ్ మనం చేసాం ఆల్రెడీ. సో జస్ట్ ఎక్సీడ్స్ అంటే ఎక్కువ ఉందనే కదా, ఎంత ఎక్కువ ఉందంట 170 ఎక్కువ ఉందంట. సో 15 కన్నా ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక నెంబర్ ని 100% అనుకుంటే ఇది 15%, ఇది ఇంకా ఎంత వస్తే మనకి 100 అవుతుంది? 85%. సో ఈ నెంబర్ లో 85% is the 170. 85% is 178. Then what is the number? We want the 100%. So
దిస్ ద మోర్. సో ఆన్సర్ మనకి ఏమవుతుంది, మోర్ వస్తుంది. సో మోర్ కాబట్టి మోర్ బై లెస్. 100/85 into 17. 17s 10s are 70. 17 5s are 85. 5 1s 80. 2 into 100 means 200. This is the next one. A number when 35 is subtracted from it reduces to its 80%. What is the 4/5 of that number? అంటే ఒక నెంబర్ లో నుంచి మనం 35 తీసేస్తే అది ఎంత తగ్గిపోయిందంట, 80% కి తగ్గిపోయింది. ఆ నెంబర్ యొక్క 4/5 అడుగుతూ ఉన్నారు. సో మనం ఏమనుకుంటామంటే యూ కెన్ టేక్ దట్ నెంబర్ ఈస్ ద ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఐ కెన్ టేక్ ద నెంబర్ ఈస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఏం చేశారు వీళ్ళు, 35 ని దే ఆర్ డూయింగ్ ద సబ్ట్రాక్షన్, మైనస్ చేసేది. ఎక్స్ మైనస్ 35 నెంబర్ ఏమైనప్పుడు రిడ్యూసెస్ టు ఇట్స్ 80%, అంటే 80% ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ మైనస్ 35 ఈక్వల్ టు 80% మీన్స్ 80/100 into x. 0 0 cancel. 2 4s and 2 5s. సో 5 కప్ తీసుకున్నాం. 5 ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టేట్ మల్టిపుల్ చేస్తుంది. 5 into x minus 35 equal to 4x. x 5 into x 5x minus 5 into 35 నేను అలాగే ఉంచండి ఈక్వల్ టు 4x. ఇప్పుడు మనం ఈ 4x ని ఇది తీసుకుని వద్దాం. 5 35 అటువైపు తీసుకుని వెళ్దాం. ఇది ఇటు వస్తే మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. 5x minus 4x equal to 35 into 5. 5x minus 4x equal to x. 5 5s are 25. 5 3s are 15 plus 2 is the 70. So the number is 175. కానీ అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ 4/5 that number. సో 4/5 into x equal to 4/5 into 175. 5 1s 5. 5 3s are 15. 17 లో నుంచి మనం 15 తీసివేస్తే have that 2 is there. 2 5 means 25. So 5 5s are 25. That is equal to 35 into 4. 4 5s are 20. 4 3s are 12. 12 plus 2 40. So the answer is 140. Shortcut for this one. లెక్కలు ఏమన్నారు వాళ్ళు, ఒక నెంబర్ నుంచి 35 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత అయింది మనకి, 80% అయ్యింది. అంటే ఎంత తీసివేశారు, 20% తీసివేస్తే 80% మిగిలింది. సో తీసివేసిన నెంబర్ ఎంత, 35. 20% తీసివేస్తే ఎంత తగ్గింది, 35 తగ్గిందంటే ఈ నెంబర్ లో 20% ఈజ్ 35. 100 అనే నెంబర్ ఈ 100 అనే నెంబర్ లో ఈ రెడ్యూస్ ద 35. సో నెంబర్ ఏముంది నాకు 80% వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇంత తీసేస్తే ఇంతకు వచ్చేసింది. సో ఎంత తీసేసారు పర్సెంటేజ్ ప్రకారం అయితే 20 తీసేసారు. సో 20% ఈజ్ ద 35. 20 ఈజ్ ద 35 అయితే ముందుగా మనం ఆ నెంబర్ కనుక్కుందాం. సో నెంబర్ ఈజ్ ద 100%. హియర్ ఇది మల్టిప్లై ద 20 విత్ 5 times. సో ఇక్కడ కూడా 35 into 5. 5 5s are 25. 5 3s are 15 plus 2 ఎంత 7. సో ద నెంబర్ ఈజ్ 175. నేను అడిగింది ఏంది 4/5. సో 4/5 into 175. 5 1s 5 3s 5 5. 35 into 4 means 140. This is the answer. Now see the next one. A person who spends 66.2/3% of his income is able to save 1,200 rupees per month. His monthly income is, ఒక పర్సన్ తనకు వచ్చేటువంటి మొత్తం ఆదాయంలో 66.2/3% ని ఖర్చు చేయగా అతను ఇంకా 1,200 rupees ని సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో అతని యొక్క మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత అడుగుతూ ఉన్నారు. సో మనం ఇప్పుడు మంత్లీ ఇన్కమ్ 100% అనుకుందాం. ఇన్కమ్ ఈజ్ 100% అనుకుంటే స్పెండ్ 66.2/3%. ఇది ఎక్స్పెండిచర్, ఇది ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు.
ఇంత ఖర్చు పెట్టగా ఎంత మిగులుతుంది ఇంకా? ఇది 66.23% కాబట్టి రిమైనింగ్ మనకి 33 1/3%. ఇది సేవింగ్స్. సో 33 1/3 means what we can say, this is the 1/3 కదా, 1/3. This is the 2/3 ఫ్రాక్షన్ రాస్తే 2/3 అవుతుంది, ఇది 1/3 అవుతుంది. అంటే మొత్తం ఇన్కమ్ ఇతనికి 3 parts వస్తూ ఉంటే ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ సేవింగ్స్. ఇన్కమ్ 3 parts వస్తే ఎక్స్పెండిచర్ 2 parts ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు, 1 part సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ 1 part ఎంత మనకి 1200 rupees. 1 part is the 1200 rupees అంటే అతనికి వచ్చేటువంటి మొత్తం ఎంత 3 parts. 3 parts అంట 3 is 36. Now see the next one. In an examination, 45% of the students passed and 220 failed. How many students appeared for the exam? The exam లో కండక్ట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జామ్ లో 40% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు, ఇంకా 220% ఫెయిల్ అయ్యారు. మనం ఇప్పుడు మొత్తం అపియర్ చేసిన స్టూడెంట్స్ 100 అనుకుంటే పాస్ అయిన వాళ్ళు 45%. 100 మందిలో 45% పాస్ అయ్యారు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు మనకి 55% ఉంటారు. వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు. లెక్కలో మనకేం చెప్పాడు, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇచ్చాడు 220 అన్నాడు. సో 55% is the 220 అన్నాడు. సో యూ కెన్ రైట్ 55 is the 220. వాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, మొత్తం ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తే కనుక్కోవాలి మనం. సో మొత్తం ఎంతమంది 100 is the how much. సో 55కి 220 అయితే 100కి వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, లెస్ మోరా, మోరే కదా. సో మోర్ బై లెస్, ఇన్ దిస్ టు మోర్ ఇస్ ద 100 by 55 into 220. సో 11 5s are 55, 11 2s are 22, 0 is there, 0. సో 100 into 20 2000. సో ఎగ్జామ్ కి మొత్తం అపియర్ చేసుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఇక్కడ 2000. See the next one. In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? సో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు పర్సన్కి 84% ఓట్స్ వచ్చినాయి అనమాట. అవి రాగా ఇతను 476 మెజారిటీతో గెలుపొందాడు. సో ఎలక్షన్ లో ఎదురే పోటీ చేస్తారు, ఎదురు కాకుండా ముగ్గురు పోటీ చేస్తే కంపల్సరీగా మనకి సమ్ములో మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మొత్తం పోలైన ఓట్లు మనం 100 అనుకుంటే ఇతనికి వచ్చిన ఓట్స్ ఎన్ని 84. సో ఒక పర్సన్ కి 84% ఓట్స్ వస్తే సెకండ్ పర్సన్ ఎన్ని ఉండొచ్చు, సెకండ్ పర్సన్ కి 100 - 84 ఎంత 16% ఇన్ని వచ్చినాయి అనమాట. సో ఒక మనం చెప్పింది ఏంటి, ఇక్కడ మెజారిటీ అన్నాడు. మెజారిటీ అంటే ఏంటి, ఈ పర్సన్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ వచ్చాయో వాటి మన మెజారిటీ అంటాం. సో 84 అనేది 16 కంటే ఎంత ఎక్కువ మనకి, మెజారిటీ ఈజ్ ద 68%. ఇది మెజారిటీ అనమాట. సో మెజారిటీ 68%. ఇక్కడ ఎక్కడ మనకేం చెప్పారు, అది 476 అన్నారు. సో యూ కెన్ రైట్ 68% ఈజ్ 476 అయితే లెక్కలో అడిగింది ఏంటి మనల్ని, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్. సో టోటల్ ఎంత అనుకున్నాం మనం 100 ఉంటుంది. సో 100 ఇస్ ద బిగ్ నెంబర్ కాబట్టి యూ కెన్ గెట్ మోర్ బై లెస్. 100 by 68 into 476. So I can take the 4 table. 4 1s are 4, 3 is there na 28, 4 7s are 28, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 3 is 36.
So 17 sir, 17 7 sir, 119. So 100 into 7, 700. సో మొత్తం కూలిన ఒకటి మొత్తం అన్ని ఇక్కడ మనకి 700. నెక్స్ట్ 20th one, and this is the last one for this video. In an examination, 45% of the students passed and 220 failed. How many students appeared for the exam? ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జామ్ లో 45% ఏమయ్యారు, పాస్ అయ్యారు, అండ్ 220 ఫెయిల్ అయ్యారు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం మనం 100% అనుకుంటే వీళ్ళు పాస్ అండ్ ఫెయిల్. పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద 45. సో 100లో 45% పాస్ అయ్యారంటే రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఫెయిల్ అవుతారు. సో రిమైనింగ్ ఎంత అయితే మనకి 55 అవుతుంది, 50%. సో ఈ ఫెయిల్ అనేది ఇచ్చారు మనకి, దే ఆర్ ద 220. సో వాట్ వి కెన్ రైట్ 55% is that 220, then 100 is, so 100 more kada, you can take more by less, 100 by 55 into 2, 11 table lo 11 5s 11 20, 5 1s 100 into 4, so 100 4s are 400. Therefore total number of students who appeared for the exam is 400%. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో ఈ వీడియో పూర్తయింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే మీలాగే ఎవరైతే డిఎస్పీ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో, టెట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చేరువయ్యేలా షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. దిస్ ఇస్ యువర్ కాకాని మ్యాథ్స్ వరల్డ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.